प्रिय छात्र छात्री माने ऑनलाइन शिक्षादान को तुमको स्वागत। तुम दशम श्रेणी माध्यमिक व्याकरण क्रम वाक्यर प्रकार भेद विषय आज आम अध्ययन करवा। वाक्य संबंध में आम पूर्व कालांश जानी सारी एक बा एकाधिक पद मिलित हो मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताकू वाक्य कहती। अर्थात वाक्य होची उपयुक्त अर्थबोधक पद संगतिर उपयुक्त समाहार। आमे जो वाक्य कही थाउ अथवा लिखि थाउ तार रूप से वाक्य व्यवहृत होता पद संगति निर्धारित होता है। वाक्य को गठन कला दृष्टि एवं प्रकार्य अर्थात भाव और अर्थ दृष्टि वाक्य रूप को दुई भाग विभक्त करा जाइछि, यथा गठनात्मक रूप और प्रकार्यात्मक रूप। वर्तमान आमे वाक्यर गठनात्मक रूप संबंध जानिबा। आमे मनर भाव व्यक्त करने विभिन्न प्रकार वाक्य व्यवहार करिथाउ। केतेबेले क्षुद्र वाक्य कही थाउ तो आउ केतेबेले दीर्घ वाक्य मध्य व्यवहार करू। केतेबेले कथा अति सहजिया होता है आउ केतेबेले जटिल मध्य होता है। एही दृष्टि वाक्य को मुख्यतः चारि भाग रे विभक्त करा जाइछि। कौन ना सरल वाक्य, यौगिक वाक्य, जटिल वाक्य और मिश्र वाक्य। वर्तमान सरल वाक्य संबंध जानिबा। जो वाक्य रे गोटे मात्र समापिका क्रिया थाए ताकू सरल वाक्य कहते। सरल वाक्य रे एक बा एकाधिक असमापिका क्रिया रही पारिबो, किंतु गोटे समापिका क्रिया रहिबा निश्चित दरकार। तुम बहिरे थिबा उदाहरण को देख। गोवर्धन दरिद्र मानकर सेवा करती। द्वितीय वाक्य कहा जाइछि नमिता को तांको घर लोक भल पाती। वाक्य दुईटी रे सेवा करती और भल पाती ए दुईटी समापिका क्रिया। सेहीपरि तृतीय वाक्य को लक्ष्य कले जना पड़िबो प्रणव जड़े शिल्पी। चतुर्थ वाक्य अच्छी आम साहित्य शिक्षक जड़े ज्ञानी व्यक्ति। एही वाक्य दुईटी रे शिल्पी और ज्ञानी व्यक्ति परे अटंती संयोग कराजिबो, कारण एही वाक्य देहरे अटंती उह अछि। असमापिका क्रिया और समापिका क्रिया थिबा गोटे वाक्य देखिबा। गोपाल विद्यालय जाई प्रधान शिक्षक को साक्षात कला। एही वाक्य रे जाई और कला। जाई होछि असमापिका क्रिया, कला समापिका क्रिया। वर्तमान यौगिक वाक्य संबंध में जानिबा। परस्पर निर्भरशील दुई बा ततोधिक सरल वाक्यर समाहार जोगे गठित वाक्य को यौगिक वाक्य कहती। एथिरे वाक्य दुईटी सरल वाक्य होइथिबे एवं परस्पर निर्भरशील हेबा आवश्यक। तुम बहिर उदाहरण देख। पवित्र पहुँचला, सुषमा आसिला और उभय मिसी पाठ पढ़िले। एही यौगिक वाक्य रे परस्पर निर्भरशील तीनोटी सरल वाक्य अछंती। एही वाक्य रे तीनोटी समापिका क्रिया मध्य रही पहुँचला, आसिला और पढ़िले। सेहीपरि मनोज श्रेणी रे बसिला मात्र पढ़ी पारिला नहीं। एठारे बसिला एवं पारिला नहीं। सेहीपरि मनरू आउ किछि वाक्य आमे गठन करिबा। एबे देखिबा जटिल वाक्य। दुई बा ततोधिक परस्पर सापेक्ष खंड वाक्यर समन्वय रे जटिल वाक्य गठित हुए। आमे खंड वाक्य संबंध रे पूर्वरु जानिथिले जे वाक्य रे कर्ता थिबो, क्रियापद थिबो, किंतु मनोभाव संपूर्ण रूपे प्रकाश पाउ नथिबो। अर्थात वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटी को खंड वाक्य कहती। उदाहरण टी देखिबा। अजा जेतेबेले घरे पहुँचिले सेतेबेले घरे रतन नथिला। एही वाक्य रे कर्ता अजा और पहुँचिले क्रिया। कर्ता और क्रिया थाई मध्य मनर भाव संपूर्ण होई पारु नाही। वाक्य रे सापेक्ष अंशटी जोड़ी देले देखिबा सेतेबेले घरे रतन नथिला।
ଏବେ ମନର ଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ସେତେବେଳେ ରତନ ଘରେ ନଥିଲା ଏହା ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଆସ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣଟିଏ ନେବା। ଗୀତ, ବାଜା ଓ ନାଚ ଚାଲିବା ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏହା ଯୌଗିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ। ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିବା ଜେଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ ଏହା ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ସେଭଳିଆ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି ମିଶାଇ ଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗୀତ, ବାଜା ଓ ନାଚ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଜେଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହା ଏକ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ଏହି ଉଦାହରଣରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଠାରେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ଅଛି ଓ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ତାହା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ସରଳ, ଯୌଗିକ ଅଥବା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ରୂପ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ବା ତିନୋଟିର ସମନ୍ୱୟରେ ଗଠିତ ହେଉଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟଗତ ରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ଭାବ ବା ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟକୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯଥା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଓ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ବିବୃତ୍ତି ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି। ଯେମିତି ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆମାନେ ଖୁବ୍ ସାହସୀ ଓ ଯୋଦ୍ଧା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଶୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଘରଟାକୁ ସଫା କରିଦିଅ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଅନୁରୋଧ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଆଦେଶର ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ତମେ କେବେ ଆସିଲ, ଆଜି କେତେ ତାରିଖ। ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି। ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବିସ୍ମୟର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି। ଯେମିତି ବାପା ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ସତରେ ତମେ ଆସିଛ। ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ତାପରେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନାସ୍ତିର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି। ରୀତା ଦ୍ୱାରା ଏ କାମ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ହେବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ପାଠ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ରହିଛି ବାକ୍ୟର କେତୋଟି ରୂପ ଅଛି। ତାର ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲେଖିବା ବାକ୍ୟର ଦୁଇଟି ରୂପ ଅଛି, ଯଥା ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ଓ ପ୍ରକାର୍ୟାତ୍ମକ ରୂପ। ପ୍ରଶ୍ନ 2 ଗଠନ ରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର? ଗଠନ ରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ 4 ପ୍ରକାର, ଯଥା ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଓ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ବା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟକୁ କେତୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ଅର୍ଥ ବା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯଥା
1 ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, 2 ଆଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, 3 ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, 4 ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଓ 5 ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ସରଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସହିତ ବୁଝାଅ। ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ ତାହାକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ପିଲାଟି ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଅଛି। ପିଲାମାନେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ତୁମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଚେଷ୍ଟା କରି ଲେଖିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ।